इसलिए बाणे ते बड़ा जोर दिता जाता, कोई भी बाणा पा के तुर पैंदा, मर्यादा का शायद उन्होंने नहीं पता होंदा, बाणी नाल उन्ना नहीं जुड़िया होंदा, फिर भी बाणे ते ज़्यादा जोड़ है। जद कि गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जिहड़ा मीरी ते पीरी दित्ती सी, असीं किते ना किते जिहड़ा मीरी वल ज़्यादा हो गए हैं ते पीरी सानूं भुलदी जांदी। वेखो जी, जदों तुसीं तुहाडे घर बच्चा पैदा हुंदा, छोटा बच्चा पैदा होगा तो उसनूं जदों तुसीं संसारक विद्या देनी हुंदी है, सब तो पहला स्कूल लैके जाने आ। स्कूल वाले उन्होंने फस्ट सैकंड दे विच नहीं रखते, उन्होंने नर्सरी च रखते हैं। प्री नर्सरी पढ़ाई जाती है, उस तो बाद LKG UKG इहो जिहियां क्लासां दे विच उसनूं मर्यादा ही समझाई जाती है। फिर जाके फस्ट ते सैकंड दूजियां क्लासां शुरू होंदियां। इस तरह ही जी मर्यादा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बन्नी सी, वो भी इस तरह की ही। गुरु साहब जी ने संप्रदावां अपने हत्थीं वरसा के तोरियां सन। टकसालां, निहंग सिंह दल पंथ, जथेबंदियां, संप्रदावां, महापुरुष, निर्मले अदासी, जिन्हां दे पड़ावां ते रह के, पाठशाला जिहड़े आश्रमी उन्हां दे विच रह के, दलां दे पड़ावां ते रह के उत्थों विद्या लई जांदी सी। विद्या लैके फिर जिहड़ी खालसे दी फौजी वर्दी सी ये प्राप्त हुंदी सी। अजकल घरों ही उठ के वो फौजी वर्दी पा लेंदे आ, उन्हां दे कोल अमृत वेला नहीं हैगा, गुरु की मर्यादा नहीं हैगी, हाँ जी, नितनेम कंठ नहीं है। पहला जिहड़ा आम सिंघां दा बोल बाला है, बाणी कंठ माया कंठ, इहो ही जिहड़ी सात जानी जिन्नी बाणी कंठ कर लांगे ये सानू अध्यात्मक तौर पर शक्ति बखदी। जे माया साडी जेब दे विच हैगी है तो संसार दे विच जिहड़ा विचरना सौखा हो जाता है। पर अजकल इहो जिहियां जिहड़ियां गल्लां वो विचारियां नहीं जा रहीआं। कुछ इदां दे लोग, चोर टाइप के लोग, भेखी, उन्होंने की समझिया भी बाणे का सत्कार बड़ा, बाणे नूं सत्कार दिता जाता समाज वालों, संगत वालों। लोग बाणे का जिथे भी बाणे वाला कोई सिंह जाता उन्होंने नमस्कारा करते, तो वो जिहड़ा चोरां ने भी बाणा पा लिया, तो इस करके जिहड़ा नुकसान हो रहा समाज दे विच। मैं समझदा कि बहुत वड्डा उपराला है एक बंदे नूं, जिस तरह तुसीं लगे जे, चलो पिछे टीम तो है पर फिर भी एक बहुत वड्डा उपराला, जिस तरह कि निहंग सिंह फौजां जिस तरह पहुँच रही ने, दल पहुँच रहे हैं, सिख पंथ दीयां वड्डियां शख्सियतां ने जिहड़ी शिरकत कर रही ने, कल भी करनी है। तो मैं समझदा बहुत वड्डी गल है कि घर का फंक्शन होवे उन्हें भी निबेड़ना बड़ा औखा हुंदा। गुरु साहब की किरपा दे नाल ही सारा कुछ होंदा है जी, ये बंदा कुछ नहीं कर सकता। संप्रदावां बड़ियां वड्डियां है, संप्रदावां निहंग सिंह जथेबंदियां दल बहुत वड्डियां ताकतां ने। ये गुरु हरगोबिंद पातशाह पे मेहर करता है, तो ये सारे काम गुरु साहब चलाई जाता है। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁੰਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਕਾ ਹੈ 200ਵੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਵਧਾਈ ਦਊਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਮੁਖੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧੌਂਸਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਖੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਾਇ ਤੇ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌ ਲਓ ਭਾਈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਸੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LKG UKG ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਰਸਾ ਕੇ ਤੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਿਰਮਲੇ ਅਦਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਦਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮਾਇਆ ਗੰਠ, ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥ ਜਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਦੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚੋਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ, ਭੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ, ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਲੋਕ ਬਾਣੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੇ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ, ਬਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਚਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਚਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 64-65 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ 12 ਤੋਂ, ਤੇ 64-65 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਰ ਲਟੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭੇਖੀ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 21 ਗੱਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਰਿਆਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਰਿਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਆ 5-10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, 15-20 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰ ਸਾਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1740 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕਿੱਥਾ, ਨਕਲੀ ਕਿੱਥਾ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ
ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੰਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਬਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੰਸੀ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵਸਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਟਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟੋਟਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਬਤੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, क्या नाम है जी आपका? अपना लक्ष्मण माजे ठाकर। लक्ष्मण माजे ठाकर आकर। अच्छा, कहाँ से आए आप? हजूर साहब, महाराष्ट्र। तो यहाँ कैसे पहुँचना हुआ? हेलो बोल। हाँ जी, क्या नाम है जी? बालाजी भगत, जी बालाजी, कहाँ से आए आप? सचखंड हजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र। जी, ये यहाँ कैसे पहुँचना हुआ और वहाँ क्या करते हैं, कैसे जुड़े हुए हैं? सचखंड हजूर साहब अबचल नगर, नांदेड़, गुरु गोविंद सिंह महाराज का बड़ा स्थान है। वहाँ पे हमारे को गुरबानी गाने का अवसर मिलता है। होली का मेला, दिवाली का मेला, दशहरे का मेला, बैसाखी मेला। तो ये पंजाब की संगत है वाले हमारा गुरबानी भजन सुन के हमें यहाँ पे बुलाते हैं। यहाँ बुलाने वाले बाबा शानो करोड़ी, बाबा बलबीर सिंह बूढ़ा दल जत्थेदार, गए साल भी अनंतपुर साहिब में मेले में बुलाए थे, होला मेला को। ये साल भी बुलाए। फिर यहाँ पे बोले अभी अमृतसर भी चलना है, बाबा फुला सिंह के 200 शताब्दी दिन को। तो यहाँ पे भी उन्होंने बुलाए। तो हमें गुरबानी कुछ आती है, कुछ हिंदी भजन भी आते हैं। ये गाकर सुन के पंजाब के लोगों ने हमारे को पूरे पंजाब में बुलाते। पटना साहब भी जाते हैं हम, प्रकाश दोस्तों, अमृतसर भी आते, सुल्तानपुर लोधी जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं,
बहुत सी संगत ये है। शुरू कैसे हुआ, थोड़ा बताइए। ये हमारे गांव का नाम है बिशनपुरी पिंड, अच्छा, कौन से जिले में पड़ता है? ये नांदेड़ महाराष्ट्र। तो वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, वहाँ उदासी बंद के बाबा रहते थे। क्या नाम? तो उनका बेअंती नाम है बेअंत। बेअंत का अंत नहीं पाया, वेदों ने नित्य नित्य गाया। तो उन्होंने गुरु महाराज के भजन बनाए, वो हमारे गांव के बुजुर्ग उन्होंने जो भजन बनाए, उसके बाद हम वही उनका प्रसाद लेके आगे चल रहे। जैसे हमारे गुरुद्वारे के पुजारी पहले मोहनी सिंह बाबा थे, जोगिंदर मोहनी बाबा, राम सिंह बाबा, उनका बड़ा आशीर्वाद। आज भी हमारे मुख्य जत्थेदार कुलवंत सिंह बाबा, हेड जत्थेदार सचखंड हजूर साहब के, उनका भी आशीर्वाद और इनकी कृपा हुई बाबा बलवीर सिंह की यहाँ तक बुलाने की। कुछ शब्द वाणी आती है, इस वास्ते यहाँ तक बुलाए। कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष हो गए? ये देखो, हम अनंतपुर को एक बार 72 में आए थे, 1972 में। उसके बाद 3 बार आ गए, अभी लगातार 3 साल से आ रहे। तो आपके बड़े बुजुर्ग भी थे पहले इसमें? हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग भी थे, किशन राव जी, काड़बा जी, मारुतराव जामबड़े, भीम सिंह पुजारी, उन्हीं का प्रसाद लेके हम आगे चल रहे। तो ये आपके जो जत्था है, कह लें कि कितने लोग हैं आपके जत्थे में जो इकट्ठा कीर्तन करते हैं? हमारे 11 लोग हैं, सब मिलके भजन करते हैं हम। हाँ, तो आज 11 के 11 पहुंचे आप? नहीं, यहाँ के 8 बंदे पहुँचे, कुछ काम आने से कुछ रुक गए। हाँ हाँ। तो आप भजन की हाजिरी यहाँ पे स्टेज पे मिली आप? नहीं मिले, अभी नगर कीर्तन में होगा हमारा। अच्छा, नगर कीर्तन में हो, कल होगा 14 मार्च, अच्छा 12 मार्च को। 12 मार्च को होगा, अभी कल देंगे बोल रहे हाजिरी। अभी यहाँ पे अभी तो मिल ले रहे हैं अभी तक। तो गुरु नानक साहब ने जो ये प्रथा चलाई थी, सिख पंथ चलाया था, तो उन्होंने जो है उदासियाँ की थी। तो पूरे देश में, विदेशों में भी वो घूमे, कई साल उन्होंने उदासियाँ की। उसमें वो अलग अलग भाषा के लोगों से, अलग अलग जाति के लोगों से मिलते रहे। ऐसे कर्नाटक में भी गुरु नानक देव जी नज़र आते हैं। उधर ऊपर, हाँ, पहाड़ों में ऊपर चले जाएं, लद्दाख में भी गुरु नानक साहब जो है नज़र आते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रथा कम हो गई थी, लेकिन आपको देख के लगता है वो प्रथा फिर से जो है वो जीवित होने लगी? नहीं, ये तो बढ़ने वाली, कम नहीं होने वाली, क्योंकि वाहिगुरु नाम में बड़ी शक्ति है। वैसा हमारे बयान बाबा ने जो भजन लिखा है ना, श्री वाहिगुरु जप मन में, सब पाप कटेंगे क्षण में। ना है घर में, ना है बन में, ना है वो दर्पण में, घट की आंखें खोल के देखो, बैठा तेरे तन में, श्री वाहिगुरु जप मन में। तो आपकी जो आगे बच्चे हैं वो इसको मानते हैं, आगे आपके चलेंगे साथ? बहुत से बच्चे इनसे प्यार कर रहे हैं, धंधा भी करते हैं और वाहिगुरु से प्यार भी है। क्योंकि हमारे गांव में गुरुद्वारे रात को 3 बजे रात को सुनने आते हैं वाहिगुरु का जप। सब लोग आज जागे हो जाते हैं, कोई काम में लगता है, कोई नाम में लगता है। तो आपको लगता है कि जैसे आप यहाँ पे जत्था बना हुआ है, आगे वो नई पीढ़ी बना पाएगी जत्था? हम तो कोशिश चालू है हमारी कि बच्चे आगे भी बन जाए। इसमें गुरु साहब से अरदास की है, जब बाबा जी से अरदास किया आपने, के आगे बच्चे भी इसी काम? जरूर किए, क्योंकि हमारे को तो वाहिगुरु से बहुत प्रेम है। हाँ, रात दिन हम जी है वाहिगुरु का नाम लेते हैं और उनकी कृपा से अभी हमारी 69 साल उम्र है, अभी भी यहाँ तक आ रहे, गुरु का नाम ले रहे। ये बड़ी जब तक जान है तब तक ये तो हमारी इच्छा है कि वाहिगुरु बोलते जाना। वहाँ आप देखो, फुला सिंह बाबा जी 200 साल के बाद भी याद हो रहा है, 200 साल के बाद भी। 13वीं हुए तो लोग याद भूल जाते, महीने हुए तो भूल जाते, साल हुआ तो भूल जाते, 200 साल की भी याद किया जा रहा है। क्योंकि कबीर साहब बोलते हैं, कबीरा मरता मर्द जग मोया, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे भोड़ मरना होई। कहत कबीर जग मरने से डरे, मेरे मन आनंद, ऐसी मरनी हुई पूर्ण परमानंद। क्योंकि संत नहीं मरदा, सब दुनिया मरदी है, संत नहीं मरदा, साधु नहीं मरदा, ऐसा कबीरदास कहते हैं। तो कुछ भजन या कुछ जो है गुरबाणी सुनाइए जो आप गाते हैं गुरुद्वारा में या भजन करते हैं। डिस्टर्ब तो नहीं होगा इधर? नहीं। अब चल नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, नाम जपत सुख पाया राम। अब चल नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर वाहिगुरु, नाम जपत सुख पाया राम, नाम जपत सुख पाया। हे मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप वसाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, करते
वसाया सर्व सुख पाया करते आप वसा सर्व सुख पाया कुत भाई शेख विधातेरा कुत भाई शेख विधातेरा अब चल नगर गोविंद गुरु का अब चल नगर गोविंद गुरु नाम जपत सुख पाया राम नाम जपत सुख ए गुण गाए पूरन परमेश्वर कारज आया रासेरा गुण गाए पूरन परमेश्वर कारज आया रासेरा ओ कारज आया रासेरा कारज आया रासेरा ओ कारज आया रासेरा कारज आया रासेरा आप स्वामी आपे रखा प्रभु आप स्वामी आपे रखा प्रभु आप पिता आप माया राम आप पिता आप माया राम अब चल नगर जपत सुख पाया राम जपत सुख एक नानक सतगुरु बलहारे जिन्हें दान सुहाया राम बोले सोनिहार सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा। हाँ जी भाई साहब, अपना आप नाम बताइए, कहाँ से आए हैं, इनके बारे में बताइए, अपने बारे में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुਰੂ जी की ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰਾਠਾ ਕੀਰਤਨ ਜੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ हुआ ਜੋ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਾਠਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮੇ ਕਰਨਾਟਕ ਬਿਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ PVC ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜੋ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼? हाँ जी, जिस तरह बाणी विच भी है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपत्या कौन भले को मंदे। ये जो संदेश है साडी जो कौम है सिख कौम ਇਹ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜੋ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਕਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰ ਮਰਾਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼